اگر آپ آیت الکرسی کا عامل بننا چاہتے ہیں اور آیت الکرسی کے کرشمے دیکھنا چاہتے ہیں، آیت الکرسی کی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، آیت الکرسی کے معجزے دیکھنا چاہتے ہیں، آیت الکرسی کے عامل بن کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آیت الکرسی کا بالکل آسان اور مجرب عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے عامل اور کامل۔ عامل اور کامل میں فرق ہے۔ عامل آپ کو ہر جگہ ہر معاشرے کے اندر نظر آئیں گے، لیکن کامل کوئی ایک نظر آئے گا۔ ہر شخص کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل وہی ہوتا ہے جو عامل اور کامل بن کر اللہ رسول کی اتباع کے اندر زندگی گزارتے ہیں، روحانیت کا نور حاصل کرتے ہیں، اور روحانیت کا نور حاصل کر کے وہ رات دن اللہ کی عبادات کے اندر اور لوگوں کی خدمت کے اندر، لوگوں کے مسائل حل کرانے کے اندر اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ وہ رکھتے ہیں، اسے عامل بھی کہتے ہیں اور کامل بھی کہتے ہیں۔ اور عامل اور کامل میں فرق کیا ہے؟ عامل تو عامل ہے، لیکن کامل وہ ہے جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا منہ کے اوپر جانے سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن آیت الکرسی کے وہ راز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاید آپ نہیں جانتے۔ آیت الکرسی کی اتنی طاقت ہے، اللہ کا محبوب ترین یہ کلام ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کا اسٹارٹ ہی اسم اعظم سے ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت میرے رب نے رکھی ہے، اتنی روحانیت رکھی ہے، اتنا نور رکھا ہے آیت الکرسی کے اندر۔ آیت الکرسی پڑھنے والا جب رات کے وقت ایک لمحے کے لیے آیت الکرسی یا دن کے اجالے میں پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ چھم چھم کے برستی ہیں۔ آیت الکرسی اتنا اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے لوگوں، اے میرے غلاموں، آیت الکرسی کا وظیفہ اپنے زبان کے اوپر جاری کر لو، اپنے قلب کے اوپر جاری کر لو۔ یا رسول اللہ، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا آیت الکرسی کا ورد کرنے والا، آیت الکرسی کو یاد کر کے اس پر عمل کرنے والا اللہ کا محبوب ترین کہلاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آیت الکرسی ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا کبھی جادو، جنات، سحر، حسین کے قریب نہیں جاتا۔ آیت الکرسی پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والا جب آیت الکرسی پڑھ کے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے شیاطین قریب نہیں آتے۔ آیت الکرسی جس گھر کے اندر پڑھی جائے، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر پڑھی جائے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس مقام کے اوپر انسان جا رہا ہے، چلتے چلتے آیت الکرسی کا ورد کر لیتا ہے، اللہ اس کی قدم قدم پہ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے نوری فرشتے نازل ہو کر اس بندے مومن کے قریب آ کر آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں، جس گھر کے اندر پڑھی جائے، اس گھر کی چار دیواری کی، اس کی مال کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی، اس چار دیواری کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے نوری فرشتے اس گھر کے اندر نازل ہو کر اس گھر کی، اس کی مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کی اتنی طاقت ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر عامل اور کامل بننا چاہتے ہیں، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا لازم ہوگی۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں، ہر نماز 2 ترتیبیں دے رہا ہوں، ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 101 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور کتنے دن تک پڑھنی ہے؟ 21 دنوں تک جاری رکھیں۔ صرف نیت کیا کرنی ہے؟ حاضرات کی نہیں، نیت کرنی ہے عامل کامل بننے کی، عامل کامل بننے کی۔ تیسری نیت کرنی ہے اپنے معاملات کو ختم کرنے کی۔ چوتھی نیت کرنی ہے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کی۔
पांचवी नियत करनी है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की। इस तरतीब के साथ आप इसको 101 तस्बीह जो है एक टाइम के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें 101 तस्बीह हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। 21 दिन तक जारी रखें। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ जो आप नियत करेंगे उसी नियत के मुताबिक आपको फल भी मिलेगा, उसी नियत के मुताबिक आपको बरकतें भी नसीब होंगी, उसी नियत के मुताबिक आपको उसका अजर और सवाब भी मिलेगा, उसी नियत की बदौलत आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतों का नज़ूल भी होगा। उसके बाद आपने 21 दिन तक ये कर ली, करने के बाद आप आमिल भी बन गए और कामिल भी बन गए। इसका पहला फायदा ये होगा, जब आप नियत करेंगे ना, आपको अल्लाह लंगोटे से पाक फरमा, आपके लंगोटे को अल्लाह पाक फरमा देगा, आपकी नज़रों के अंदर हया पैदा फरमा देगा, कल्ब के ऊपर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम का नूर जारी फरमा देगा, और आपके जिस्म ज़हर भी पाक हो जाएगा, बातिन भी पाक हो जाएगा। अल्लाह के फजल व करम से ये आयतुल कुर्सी के आमिल कामिल बनने के बाद, ये 21 दिनों का चिल्ला करने के बाद, अब आपने क्या करना है, इसी आयतुल कुर्सी को रोज़ाना की बुनियाद पर 11 मरतबा सुबह और 11 मरतबा शाम पढ़ लिया करें। उससे ये होगा कि अल्लाह आपकी ज़ुबान के ऊपर शिफा जारी फरमा देगा। जिस किसी को 1 मरतबा पढ़ के, 3 मरतबा पढ़ के, 7 मरतबा पढ़ के या 11 मरतबा पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पिलाएंगे, अल्लाह उसको शिफा दे देगा। खा कितना गलीज़ तरीन उसके ऊपर साया हो, गलीज़ तरीन किसी मरीज़ के ऊपर असरात हों, गंदे से गंदे, खबीस से खबीस असरात होंगे, 11 दिन तक उसको पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़ुबान के सदक़े से, इन कलिमात की बरकत से उसको शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। इसी तरह आप अगर चाहते हैं तो इस आयतुल कुर्सी के आमिल कामिल बनने के बाद एक पानी की बोतल रोज़ाना की बुनियाद पर 11 मरतबा सुबह और 11 मरतबा शाम को पढ़ के उसी पानी की बोतल के ऊपर सुबह और शाम दम कर लिया करें। उसको सेव करते जाएं, कम अज़ कम 41 दिन तक उसको सेव करें। 41 दिन तक ये अमल रोज़ाना सुबह और शाम करते जाएं, पानी के ऊपर दम करते जाएं। जब पानी के ऊपर दम करें तो ज़ोर से आपने फूंक मारनी है, दम करना है, ताकि आपके मुँह के जो लुआब है, उसके ज़र्रात हैं, उस पानी के अंदर शामिल हो जाएं। आप 41 दिन तक इसको सेव करते जाएं, ये अमल करते जाएं। 41 रोज़ बाद इस बोतल को अपने पास, इस पानी को अपने पास सेव कर लें। कोई भी मरीज़ आपके पास आए, थोड़ा सा पानी, दूसरा थोड़ा सा इस बोतल से उसको पानी पिलाकर देखें, अल्लाह के फजल व करम से फिल-फौर सेहतयाब हो जाएगा, फिल-फौर ठीक हो जाएगा, फिल-फौर असरात ख़त्म हो जाएंगे, फिल-फौर हाल से गंदे असरात भी मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। ये आप इसके आमिल बनकर किसी को इजाज़त भी दे सकेंगे और किसी को दम करके उसको सेहत याबी की तरफ भी लेके आ सकेंगे। लेकिन इसके अंदर पाकीज़गी, तहारत लाजमी है, नमाजों की पाबंदी लाजमी है, कुरान की तिलावत लाजमी है, ज़िक्र अज़कार लाजमी है, हम्द व सना लाजमी है, तस्बीह तहरीम लाजमी है, दुरूद व सलाम लाजमी है। और इसके रूहानियत को हमेशा अपने पास बरकरार रखने के लिए कोशिश फरमाया करें। 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद अपना थोड़ा सा सदका राहे खुदा के अंदर खर्च कर दिया करें, या कोई चीज़ पका कर खर्च कर दिया करें, बांट दिया करें। नहीं पका सकते तो कोई पैसे या कोई शीरीनी मंगा कर लोगों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर तकसीम कर लिया करें। ये हमेशा आपके पूरी ज़िंदगी ये आमिल कामिल बनकर, इस चिल्ले के आमिल और कामिल बनने के बाद पूरी ज़िंदगी इसकी रूहानियत आपके पास रहेगी, और पूरी ज़िंदगी इसकी रूहानियत से आप फ़ायदा हासिल करते रहेंगे, बल्कि आप भी फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। आने वाले लोग भी इसके फैज़ से फ़ायदा मंद साबित होते रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को आयतुल कुर्सी की बरकतें और रहमतों से मालामाल फरमाए। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट्स के अंदर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाएं, ताकि हौसला अफजाई हो सके। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।